أشتاق طيبة شوقا ليس ينحصر، فخلني في ربى الإلهام مرتقيا أستلهم الشعر مما تبعث الذكر. بشرى لنا نيل المنى زال العنا وفلهنا. بشرى لنا نيل المنى زال العنا وفلهنا. الله أنجز وعده والبشر أضحى معلنا. بشرى لنا نلنا المنى زال العنا وفلهنا. بشرى لنا نلنا المنى زال العنا وفلهنا. يا مكة ماذا نقول وفيك قد ولد الرسول. يا مكة ماذا نقول وفيك قد ولد الرسول. وكلنا يرجو القبول بمحمد نبينا. بشرى لنا نلنا المنى زال العنا وفلهنا. يا طيبات ماذا نقول وفيك قد حل الرسول. يا طيبات ماذا نقول وفيك قد حل الرسول. وكلنا يرجو الوصول لمحمد نبينا. بشرى لنا نلنا المنى زال العنا وفلهنا. صلي وسلم يا سلام على النبي محي الظلام. صلي وسلم يا سلام على النبي محي الظلام. والآل والصحب الكرام. ما أنشدت بشرى لنا. بشرى لنا نلنا المنى زال العنا وفلهنا. يا مطلع علينا فوضنا الأمر إليك. ومن بغى علينا لا نشكو إلا إليك. يا مطلع علينا فوضنا الأمر إليك. ومن بغى علينا لا نشكو إلا إليك. حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله. حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله. على الهادي صلى الله لا إله إلا الله. على
صلى الله لا إله يا ربي نور قلبي من بحر علمك زيد يا ربي نور قلبي من بحر علمك زيد أنا عبدك وانت ربي ما للعبد إلا سيد أنا عبدك وانت ربي وما للعبد إلا سيد يا عالم بكل علوم يا سامع دعاء المظلوم يا عالم بكل علوم يا سامع دعاء المظلوم لا تجعل في جلستنا شقيا ولا محروم لا تجعل في مجلسنا شقي ولا محروم يا مطلع علينا فوضنا الأمر إليك ومن بغى علينا لا نشكو اللهم صل وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. فنشأ صلى الله عليه وسلم على أكمل الأوصاف يحفه من الله جميل الرعاية وغامر الألطاف فكان يشب في اليوم شباب الصبي في الشهر ويظهر عليه في صباه من شرف الكمال ما يشهد له بأنه سيد ولد آدم ولم يزل وأنجم سعوده طالعة والكائنات لعهده حافظة ولأمره طائعة فما نفث على مريض إلا شفاه الله ولا توجه في غيث إلا وأنزله مولاه حتى بلغ من العمر أشده ومضت له من سن الشباب والكهولة مدة فاجأته الحضرة الإلهية بما شرفته به وحده فنزل عليه الروح الأمين بالبشرى من رب العالمين فتلا عليه لسان الذكر الحكيم شاهد وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم فكان أول ما نزل عليه من تلك الحضرة من جوامع الحكم قوله تعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم فما أعظمها من بشارة أوصلتها يد الإحسان من حضرة الامتنان إلى هذا الإنسان وأيدتها ببشارة الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان ولا شك أنه صلى الله عليه وسلم هو الإنسان المقصود بهذا التعليم من حضرة الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله ثم إنه بعدما نزل عليه الوحي البليغ تحمل أعباء الدعوة والتبليغ فدعا الخلق إلى الله على بصيرة فأجابه بالإذعان من كانت له بصيرة منيرة
وهي إجابة سبقت بها الأقضية والأقدار، تشرف بالسبق إليها المهاجرون والأنصار، وقد أكمل الله بهمة هذا الحبيب وأصحابه هذا الدين، وأكبت بشدة بأسهم قلوب الكافرين والملحدين، فظهر على يديه من عظيم المعجزات ما يدل على أنه أشرف أهل الأرض والسماوات، فمنها تكثير القليل وبرء العليل وتسليم الحجر وطاعة الشجر وانشقاق القمر والإخبار بالمغيبات وحنين الجذع الذي هو من خوارق العادات وشهادة الضب له والغزالة للنبوة والرسالة إلى غير ذلك من باهر الآيات وغرائب المعجزات التي أيده الله بها في رسالته وخصصه بها من بين بريته. وقد تقدمت له قبل النبوة إرهاصات هي على نبوته ورسالته من أقوى العلامات، ومع ظهورها وانتشارها سعد بها الصادقون من المؤمنين وشقي بها المكذبون من الكافرين والمنافقين، وتلقاها بالتصديق والتسليم كل ذي قلب سليم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة وتسليم على سيدنا نبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. ومن الشرف الذي اتصل الله به أشرف رسول معراج إلى حضرة الله البر الرسول، وظهور آيات الله الباهرة في ذلك المعراج، وتشرف السماوات ومن فوقهن بإشراق نور ذلك السراج. فقد عرج الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم ومعه الأمين جبريل إلى حضرة الملك الجليل مع التشريف والتبجيل، فما من سماء ولجا إلا وبدر والوا بالترحيب والتكريم والتهليل، وكل رسول مر عليه بشره بما عرفه من عجل الله بشر بمنزلته لديه، حتى جاوز السبع الطباق ووصل إلى حضرة الإطلاق، نزلت من الحضرة الإلهية ووامر النفحات القربية، وواجهت بالتحيات وأقربته بتهديل العطيات، وأولته جميل الهبات ونادته بشريف التسليمات. بدنا على تلك الحضرة بالتحيات المباركات الصلوات الطيبات، ويا لها من نفحات غامرات وتجليات عاليات في حضرات باهرات، تشهد فيها الذات للذات وتتلقى عواطف الرحمات وسوابغ الفيوضات بعيد الخضوع والإخبات. رتب تسقط الأماني حسرا دونها ما وراءهن وراء. قال الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم في تلك الحضرة من سرها ما عقل، واتصل من علمها بما اتصل، فأوحى إلى عبده ما أوحى، ما كذب الفؤاد ما رأى. وما يئن من حجر حساسا بحضرة الامتنان هذا الإنسان، وأولده من عواطف الرحيمة ما يعجز عن حمله الثقلان. وتلك مواهب لا يصبر القلم على شرها غائقها، ولا تستطيع أن تعرب عن عفي دقائقها. قصصت بالحضرة الواسعة هذه العين الناظرة والعذر السامعة، ولا يطمع طامع بالاطلاع على ما ستورها.
ولعظم جود نورها فإن حضرة جلت الناظر الناظرين ورتبة عزت على غير سيد المرسلين فحنيا للحضرة المحمدية ما وجه من عطايا الحضرة الأحدية وبلغ إلى هذا المقام العظيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. وحيث تشرفت الأسماء بأخبار هذا الحبيب المحبوب وما حصل له من الكرامة في عوالم الشهادة والغيوب تحركت همة المتكلم إلى نشر محاسن خلقه هذا سيدي وأخلاقه ليعرف السامع ما أكرم الله به من الوصف الحسن والخلق الجميل الذي خصصته به عناية خلاقه فليقابل السامع ما أملي عليه من شرف الأخلاق بعذر واعية فإنه سوف يجمعه من أوصاف الحبيب الرتبة العالية فليس يشابه هذا السيد في خلقه وأخلاقه بشر ولا يقف أحد من أسرار حكمة الله في خلقه وخلقه على عين ولا أثر فإن العناية العزلية طبت على أخلاق سنية وقامته في صورة حسنة بدرية فلقد كان صلى الله عليه وسلم مربوع القامة أبيض اللون مشربا بخمرة واسع الجبين حسنه شعره بين الجمة والوفرة وله الاعتدال الكامل في مفاصله وأطرافه والاستقامة الكاملة في محاسنه وأوصافه لم يأتي بشر على مثل خلقه في محاسن نظره وسمعه ونطقه قد خلق الله على أجمل صورة فيها جميع المحاسن محصورة وعليها مقصورة إذا تكلم نثر من المعارف والعلوم نفائس الدرر ولقد أوتي من جوامع الكلم ما عجز عن الإتيان بمثله مصاجع البلغاء من البشر تتنزه العيون في حدائق محاسن جماله فلا تجد مخلوقا في الوجود على مثاله سيد ضيفكم التبسم المشهور أينا ونام الإغفاء ما سوى خلق النسيم ولا غير محيه الروضة الغناء رحمة كله وحزم وعزم ووقار وعصمة وحياء مؤنس الكون الفعال الكريم الخلق والخلق المقسط المعطاء فإذا مشى فكأنما يرخط من صباب فيفوت سريع المشي من غير خباب فهو الكنز المطرسم الذي لا يأتي على فتح باب أوصاف مفتاح والبدر التيم الذي يأخذ العلباب إذا تخيلته أو سناه لها حبيب يغار البدر في حسن وجهه تحيرت العلباب بوصف معناه فماذا يعرف القول عن وصف يعجز الواصفين أو يطلق فهم معنى ذات جلت أن يكون لها في وصفها مشارك أو قريب كملت محاسنه فلو أحد السنة للبدر عند تمامه لم يوصف وعلى تفنن واصفي بوصفه يفنى الزمان وفيه ما لم يوصف
فما أجل قدره العظيم وأوسع فضله الأمين. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا نبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. ولقد اتصف صلى الله عليه وسلم من محاسن الأخلاق بما تضيق عن كتابته بطون الأوراق. كان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا وخلقا وأولهم إلى مكارم الأخلاق سبقا وأوسعهم بالمؤمنين حلما ورفقا. برا رؤوفا لا يقول ولا يفعل إلا معروفا. له الخلق السهل واللفظ المحتوي على المعنى الجزل. إذا دعاه المسكين أجابه إجابة معجلة. وهو الأب الشفيق الرحيم لليتيم والأرملة. وله مع سهولة أخلاقه الهيبة القوية التي ترتعد منها فرائص الأقوياء من البرية. ومن نشر طيبه تعطرت الطرق والمنازل وبعرف ذكره تطيبت المجالس والمحافل. فهو صلى الله عليه وسلم جامع الصفات الكمالية والمنفرد في خلقه وخلقه بأشرف خصوصية. فما من خلق في البرية محمود إلا وهو متلقى عن زين الوجود. أجملت في وصف الحبيب وشأنه وله العلا في مجده ومكانه. أوصاف عز قد تعالى مجدها أخذت على نجم السها بعنانه. وقد انبسط القلم في تدوين ما أفاده العلم من وقائع مولد النبي الكريم وحكاية ما أكرم الله بهذا العبد المقرب من التكريم والتعظيم والخلق العظيم. فحسن مني أن أمسك عنة الأقلام في هذا المقام وأقرأ السلام على سيد الأنام. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. وبذلك يحسن الختم كما يحسن التقديم فعليه أفضل الصلاة والتسليم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا نبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وبارك عليه. يا سيد السادات يا منتهى الغايات يا كامل الصفات ويا جميل الذات. يا سيد السادات يا منتهى الغايات يا كامل الصفات سيد السادات منتهى الغايات أكمل الصفات
دار الصفا نالت بطه شرفا مطرز السمات يا سيد السادات يا منتهى الغايات يا كامل الصفات ويا جميل الذات متى أراك جهرا لكي يزداد فخرا جد سيدي بالبشرى أنت بها حفي سيد السادات يا منتهى الغايات يا كامل الصفات ويا جميل الذات صلى عليك الله ما أما الحجيج الحرام وشاربوا من زمزم بأصداق النيات يا سيد السادات يا منتهى الغايات يا كامل الصفات ويا جميل الذات يا رب أدعوك بالمختار مبتهلا هب لي الزيارة مرات وكرات حتى أقوم على الأعتاب أقرأ ما قدمته من تحيات واستقيل ذنوبا صعبة ملأت فراغ نفسي وأيامي وأوقاتي وقد توثقت بالمختار مستندا إليه في كل غدواتي وروحاتي يا أهل طيبة هذا يوم ينفعني صدق المقالة في صدق المودات جزاكم الله عنا كل صالحة وبارك الله في تلك الهدايات ثم الصلاة على من كان مولده نور البدايات في نور النهايات ووالديه مع الصحب الأولى سعدوا بيمن أيامه الغر الجميلات والآل أكرم بهم من سادة النجب من خير ساداتي والغوث والقطب والأبدال قدوتنا والأولياء ينابيع الكرامات عجب المطايا نحو طيبة تسعد وانزل هناك على ضيافة أحمد عجب المطايا نحو طيبة تسعد وانزل هناك على ضيافة أحمد تبلغ مرامك في المقام الأمجد تالله كل الخير عند محمد تالله
وبارك عليه وعلى آله آمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. ولما نظم الفكر من دراري الأوصاف المحمدية عقودا توجهت إلى الله متوسلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يجعل سعي فيه مشكورا وفعلي فيه محمودا، وأن يكتب عملي في الأعمال المقبولة وتوجهي في التوجهات الخالصة والصلاة الموصولة. اللهم يا من إليه تتوجه الآمال فتعود ظافرة، وعلى باب عزته تحط الرحال فتغشاها منه الفيوضات الغامرة، نتوجه إليك بأشرف الوسائل لديك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي عمت رسالة العالمين، أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودع أمانتك وحفيظ سرك وحامل راية دعوتك الشاملة، الأب الأكبر المحبوب لك والمخصص بالشرف الأفخر في كل موطن من مواطن القرب ومظهر، قاسم إمدادك في عبادك وساقي كؤوس إرشادك لأهل ودادك، سيد الكونين وأشرف الثقلين، العبد المحبوب الخالص المخصوص منك بأجل الخصائص. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأهل حضرة اقترابه من أحبابه. اللهم إنا نقدم إليك جاه هذا النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم أن تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك، وأن تحفظنا في جميع أطوارنا وتقلباتنا بجميل رعايتك وحصين وقايتك، وأن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا، وتتقبل منا ما تحركنا فيه من نياتنا وأعمالنا، وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين وفي طرائق اتباعه من السالكين، ولحقك وحقه من المؤيدين ولعادك من الحافظين. اللهم إنا لنا أطماعا في رحمتك الخاصة فلا تحرمنا، وظنونا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تخيبنا، آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين، وتوجهنا به إليك مستشفعين أن تقابل المذنب منا بالغفران والمسيء بالإحسان والسائل بما سأل والمؤمل بما أمل، وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب ووازره ووالاه وظاهره، وعم ببركته وشرف وجهته أولادنا ووالدينا وأهل قطرنا ووادينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات، وأدم راية الدين القويم في جميع الأقطار منشورة، ومعالم الإسلام والإيمان بأهلها معمورة معنى وصورة، واكشف اللهم كربة المكروبين، واقض دين المدينين، واغفر للمذنبين، وتقبل توبة التائبين، وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين، واكف شر المعتدين والظالمين، وابسط العدل بولاة الحق في جميع النواحي والأقطار، وأيدهم بتأييد من عندك ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار، واجعلنا يا رب في الحزن الحصين من جميع البلايا، واجعلنا يا رب في الحزن الحصين من جميع البلايا، واجعلنا يا رب في الحزن الحصين من جميع البلايا، وفي الحرز المكين من الذنوب والخطايا، وادمنا في العمل بطاعتك والصدق في خدمتك قائمين، وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين، واختم لنا منك بخير أجمعين، وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب، وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه. الفاتحة. الله اجعلنا من المتقين الثابتين القائمين القائمين بصفة هذا الرجل بأهل الله المفلحين، ويمن بالشفاع واللطف لنا خاصة والمؤمنين عامة، واجعلنا من الراشدين
الوارثين المرضين الهادين المهديين ومن حضر هذا الجمع يكتب الله من المتقين الصالحين ومن حضر هذا الجمع يكتب الله من المتقين الصالحين ومن حضر هذا الجمع يكتب الله من المتقين الصالحين وأن الله يحيي القلوب وأحيا بقلوب العارفين واكتبنا في ديوان عباده المتقين ويثبت قلوبنا وألسنتنا على ذكره ومحبته وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وأهل بيته الكرام شيخ الله والفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين إمام المتقين سيدنا وإمامنا وقدوتنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم أجمعين. أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Alhamdulillah wa syukurillah, sama-sama kita ucapkan kehadratnya Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam tidak lupanya juga kita ucapkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian daripada itu maka marilah kita bersama-sama meneruskan daripada pengajian kita pada hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Dan keempat, bahwa jangan ada amal itu wajib atas orang yang diupah itu, atau ada amal itu sekira-kira tiada menerima ganti di dalamnya daripada orang yang mengerjakan itu. Maka tiada harus mengambil upahan atas pergi perang sabil, dan tiada harus upahan atas berbuat ibadah yang tidak boleh diganti dalamnya seperti sembahyang dan lainnya. Dan tiada harus mengambil upahan atas berbuat haji dan umroh dan memandikan orang yang mati dan menggali kubur dan menanamkan akan mayit dan menanggung jenazah. Ada pekerjaan itu yang tidak boleh dijadikan usaha. Di antaranya yaitu mengambil upah atau mengambil upah daripada berbuat ibadah yang tidak boleh digantikan kepada orang lain. Misalnya ibadah sembahyang. Setiap manusia yang beriman dan Islam balik berakal wajib melaksanakan ibadah sembahyang, tidak boleh digantikan kepada orang lain. Jadi apabila orang beriman Islam balik berakal, wajib orang itu sembahyang. Ada boleh diganti-gantikan ke orang lain untuk minta kerjakannya. Walau mau bayar mau upah, kayak itu juga orang yang mengambil upah jangan. Kalau orangnya masih ada, masih hidup lagi. Kecuali karena orangnya itu meninggal sudah. Orang manusianya itu meninggal sudah. Lalu ada hutangnya masalah sembahyang ada dibayar, maka hendaklah dibayarkan oleh yang hidup untuk ibadah sembahyangnya tadi. Dan ibadah haji itu juga, kecuali orang nang dikerjakan nang digawiakan itu orangnya sudah meninggal atau hidup tapi orang itu kada bisa apa-apa lagi. Orangnya masih hidup tapi kada bisa apa-apa lagi, garing benar sudah uyuh benar, kada memungkinkan untuk melaksanakan ibadah haji di sini. Nah, kalau sembahyang selama hidup masih wajib dalam mengerjakan sembahyang. Kalau ibadah sembahyang wajib.
Karena sembahyang itu caranya tergantung kemampuan. Kada kawa berdiri berduduk, kada kawa berduduk berabah, kada kawa berabah yang banyak geraknya. Isyarat setiap hal dan keadaan ibadat sembahyang itu diwajibkan. Karena sudah ada aturan cara-caranya di dalam setiap hal itu. Adapun ibadah haji itu kada bisa dikerjakan kecuali khusus di tanah haram atau di Makkatul Mukarramah. Jadi kada kawan itu. Makanya oleh karena itu berbeda keudurannya orang kada bahaji lawan keuduran orang kada sembahyang. Orang kada sembahyang nang boleh dibayarakan kecuali orang yang meninggal. Adapun nang haji walau kada meninggal tapi segaring banar uyo kana tadi boleh dihajiakan oleh keluarganya dan atau orang lain yang diwakilkannya. Boleh. Dengan membiayai keberangkatannya itu dengan syarat orang yang menghajiakan itu sudah haji. Kalau orang yang belum haji kada boleh. Nya belum haji lagi menghajiakan orang jangan. Dan membayar dan berbuat umrah dan haji dan memandikan orang yang mati. Jangan juga ada target, ada anggarannya. Jadi sapembari orang ya, yang penting kalau orang-orang gawiannya memandi orang mati, menabuk kubur orang mati dan membawa jenazah orang mati, membawa jenazah itu kada ada istilah bayar, kada ada istilah upah, kada boleh di dalam agama itu mengambil upah ibadat-ibadat kayak itu. Karena itu kewajiban. Kewajiban orang nang hidup memandikan orang nang mati, menyembahyangkan orang nang mati, kemudian menabukakan kuburnya agar nang mati tadi dan memandikan jenazah. Itu kewajiban kita. Oleh karena itu kada boleh kita mengambil upah. Karena itu kewajiban kita juga terhadap orang Islam nang meninggal. Nah, karena jadi mun orang memberi kada masalah itu. Kita ikhlas, kita kada ada tujuan, kada ada harapan itu duit misalnya memandiakan atau menabukakan kubur tadi atau menyembayangkan atau mengantarakan jenazah. Tapi keluarganya memberi hadiah, ujar keluarganya hadiah untuk almarhum pahalanya kan masalah itu. Ada boleh. Ini kan maksudnya di sini nang upah bujur-bujur ada aturannya, ada targetnya, kemudian atau ada anggarannya itu jangan. Karena itu ibadat yang memang kita wajib untuk mengerjakannya. Dan bersalah-salahan ulama pada mengambil upahan atas jadi imam sembahyang tarawih dan atas bank dan atas tasdisul ilmi, kurang mengajar ilmu agama dan membaca Quran dan mengambil upahan atas mengajar masalah yang tertentu atau mengajar surat yang tertentu bagi orang yang tertentu. Jadi berbeda ulama, ada yang memadahkan boleh dia mengambil upah jadi imam tarawih dan mengambil upah mengajar ilmu agama dan mengambil upah jadi guru Al-Quran. Boleh dia, ada yang memadahkan boleh dia. Jadi bersalah itu maksudnya berbeda pendapat. Banggar berdahulu kemakun lah jurang jadi kaum tukang adzan di masjid. Aku ini berapa sebulan 1 juta aja aku raja cukup aja kira-kira. Nah itu ada juga boleh kan. Jadi kan disalahkan juga orang nang itu. Ada yang kada mau menggaji kada mau, memberi kada mau, itu kasihan. Bagus benar tuh diperhatikan karena ini memperhatikan orang. Tukang adzan, tukang pengajar ilmu agama, mengajarin baca Quran dan mengajar masalah itu ayat-ayat surat-surat itu boleh ada nang boleh anggar target ke dahulu, ada juga ulama nang mendahkan itu kada boleh. Jadi nang mana misalnya kita darurat benar duit kada ada apa kada ada aku maukah ada kan nang hendak mau pahakan hendak
mencari tukang adzan, aku kada gawian sama sekali untuk biaya hidup. Boleh ya, ada juga boleh. Guru agama kayak itu juga berapa bayarnya, berapa boleh juga. Dan kelima ada juga boleh, anak ada maksudnya. Dan yang kelima bahwa adalah amal dan manfaat itu maklum yang diketahui. Maka tukang menjahit itu diketahui akan amalnya, dan orang yang mengajar Quran itu diketahui akan amalnya itu, dan ditentukan akan suratnya dan qadarnya masanya itu. Dan orang yang menyiwakan binatang diketahui dengan qadar yang ditanggungnya atas itu, dan diketahui qadar masa perjalanan, dan kiaskan olehmu sekalian yang lain daripada itu. Allah. Kemudian al-aqdul khamisu fil qirat, bermula akad yang kelima pada menyatakan qirat. Bermula ta'rif qirat itu yaitu menyerahkan seseorang akan hartanya kepada seseorang supaya diperniagakannya akan dia, dan labanya itu berbagi antara keduanya itu. Arti qirat yaitu menunjuk duit, menyerahkan duit untuk minta usahakan ke orang lain, tanam modal. Bahasa orang yang rancak di TV itu apa ya, umpat saham, atau menyerahkan duit untuk minta jalanakan, minta usahakan kepada orang lain, itu ngarannya qirat. Qirat itu untung hasilnya dibagi dua. Qirat itu ada terbagi dua, dan bagi qirat 3 rukun, tapi syaratnya ada 3 qirat itu. Pertama, bermula rukun yang pertama ra'sul mal, yakni harta yang diperniagakan itu. Dan syaratnya itu bahwa adalah ia naqad, yakni emas dan perak yang dijadikan dia belanja, seperti duit dan real dan barang sebagainya. Dan disyaratkan pula adalah diketahui jenisnya dan sifatnya, dan kadarnya dan syaratnya pula, bahwa adalah ia diserahkan kepada orang yang memperniagakan akan dia. Jadi pertama dahulu syarat orang yang hendak bertanam modal itu nang disarahkannya emas atau perak atau duit nang bisa kawan digunakan untuk bisnis atau usaha itu. Maka tiada harus dijadikan harta qirat, yakni harta qirat plus yakni atau barang sebagainya. Dan lagi tiada harus dijadikan harta qirat itu mata benda yang lain daripada nafkah itu, seperti kain atau barang sebagainya. Itu paling orang kan menjualkan biasa saja, ada bagi dua untungnya. Dan lagi tiada harus qirat itu dengan harta yang majhul, yakni yang tiada diketahui akan kadarnya, seperti yang dijadikan harta qirat itu satu timbunan daripada dirham. Ada boleh juga, ada hitungan berapa satimbun aja bisa ngoduit, menyerahkan duit ke orang, ngajar dagangakan di jalanakan duit ku nenek, ngunjuki duit misalnya sakadut, ada boleh, mereka ada tahu hitungan. Dan lagi tiada harus qirat itu jika disyaratkan harta pada tangan orang yang mempunyai harta itu. Ada boleh pulang qirat itu, artinya itu jika disyaratkan harta pada tangan orang yang mempunyai harta itu. Harus bujur-bujur disyaratkan. Dan rukun yang kedua, yakni laba, hendaklah disyaratkan bagi orang yang memperniagakan akan harta qirat itu, yakni maklum daripada labanya itu, seperti sulus daripada labanya, atau separuh daripada sepertiga daripada labanya, atau separuh daripada labanya, atau barang yang dikehendakinya. Jadi sebelum harta itu berjalan, duit itu berjalan, waktu menyerahkan itu pertama dulu duit yang diserahkan. Kedua syaratnya yaitu duitnya itu jelas berapa. Dan ketiga berunding berdahulu berapa nih kita minta bahagiannya. Berunding berdahulu. Ya separuh kita misalnya, kita separuh menjalankan separuh. Atau sepertiga. Kita kasihan lawannya, ayo haikam
dapat 2 bahagi, aku sebagian aja. 1.000 misalnya untungnya, aku 250 rupiah aja, ikam nang 750-nya. Ada juga nang separuh dirundingakan. Apa itu untungnya atau hujungnya? Kalau nang tahu persennya aja itu kada kirat ngarannya. Ini kalau kirat nang boleh itu menanam duit untuk dijalankan, itu nang dibagi adalah ujungnya. Ujungnya itu atau labanya, untungnya itu tergantung kepada hasilnya itu. Mana ini misalnya sarahakan duit lawan orang 10 juta, tahu menerima 100.000 aja sebulan atau 1 juta aja sebulan. Pokoknya aku tahu 1 juta sebulan. Masalah ikam rugi berapa, untung berapa, rugi berapa, aku kada tahu, itu kada boleh. Kada boleh. Harus nang dihitung itu, nang dibagi itu untungnya. Kayaknya jadi riba. Riba kayaknya jadinya. Sarahkan duit 10 juta. Pokoknya bila menyerahkan 10 juta, kayaknya dapat sebulan misalnya 100.000 lah. Ada 10 juta. 1% aja tah. Apabila dapat, bila ikam menyerahkan duit 1 juta aja, karena aku balik sebulannya itu 2 juta, itu riba ngaranna. Tapi beda belajar, adakah itu caranya? Orang nang dibolehkan jual beli dengan bakungsi itu, dengan kerjasama itu, harus bujur-bujur berapa nang di duitnya nang dikeluarkan. Pertama bujur-bujur nang diunjuk lawan nang menjalankan itu duit atau emas atau perak tadi. Kemudian diserahkan duitnya ada hitungannya. Kemudian nang dibagi adalah ujungnya. Ada ini kada tahu urusan. Yang penting apabila sebulan dapat 200.000 dalam sebulan, dalam sebulan lah bila menyerahkan duit 10 juta dapat 200.000, kada tahu berapa ujungnya, berapa rugi kah ujung nang menggawi nang menjalankan, yang penting bayar kan ampun duit saya itu riba ngaranna. Riba ngaranna. Maka jika mengata orang yang mempunyai harta itu bagi orang yang memperniagakan akan bagi itu bagimu dan daripada laba itu 100 dan yang tinggal itu bahagiku. Niscaya tidak sah kiratnya itu. Barangkali tiada dapat laba atas lebih daripada 100. Nah, yalah. Ujar Sirin, jika mengata orang mempunyai harta, kita nang bisi duitnya. Bagi orang yang meniagakan, bagi orang yang menjalankan duit kita. Ujar kita nang berisi duit, ikam setiap bulan ambil hasil. Aku nih menunjuki duit misalnya 10 juta. Lawan orang lalu menjalankan itu. Lalu ujar kita nang menunjuki 10 juta nih. Kalau orang teh, aku tahu sejuta aja. Apabila ada lebihnya berapakah? Ayo agenkan pada masalah. Aku ada papa tatak kada boleh istri karena kada pasti ini pun untung usianya kada sampai saya itu dapat untung, maka kada sah kiratnya itu. Hukum kirat atau kada sah. Apabila hukum kirat kada sah berarti kada sah juga jual belinya. Bila kada sah jual belinya maka hukumnya haram hartanya itu. Nah, kada sah jadinya. Makanya kada kawa nambah anggar dahulu itu kada kawa. Jadi wajar aja mun kita tuh berapa macam sudah usaha nang rame-rame nih. Nang pina rame usaha. Ayo siapa hendak menanam modal saya ini dapat saya ini habisan bagus saja nih. Kenapa jadi bagus? Allah kada hendak melawasakan tamakan nang riba. Allah kada hendak melawasakan tamakan nang haram. Jadi kadalawas itu habis, tertipu sebenarnya. Bersyukur juga. Berarti Allah kada hendak mencelakakan seorang. Allah kada hendak menjadikan seorang itu berumuran tamakan nang kada halal. Karena modal saya ini 10 juta, terima saya ini aja per bulan ada boleh. Kada saja seden bacaannya. Maka harta bagi orang yang punya harta daripada laba 100 dan tinggal ini bagiku, niscaya tiada sah kirat.
Kada sah jadinya. Mun kada sah kiratnya berarti kada sah paniagaannya. Kada sah paniagaan usahanya berarti kada halal hartana didapatnya. Jadi jangan ada lagi itu. Yang bagusnya kalau kita hendak kerja sama itu takuni dulu apa usahanya. Ujarnya ini aku dapat setiap warung itu memesan lawan aku nyur anon 10 biji dalam sewarung memesan lawan aku setiap hari, sedangkan yang sudah mendaftar lawan aku ini warungnya sudah 10 buah. Berarti kan 10 biji kali 10 buah berarti 100 biji aku harus mengadakan apa tadi nyur anom tadi. Sedangkan aku kada ada duit untuk bermodal. Jadi jar kita berapa itu? Ujarnya modalnya 5.000 sebiji. Berarti 100 itu berarti 100 itu 500.000. Nah kayak itu dulu. Jadi tahu usahanya dan tahu perhitungan duitnya, kemudian minta jalan akar. Nah lah, pabilanya berujung, ayo kita bagi dua hasilnya. Pabilanya atau misalnya semestinya bagi dua, cuma aku ini kada hendak ikam lapah dan ikam keluarga banyak, anak banyak, sedangkan aku ini kada banyak bisi anak dan aku usaha lain banyak. Ayo ikam ambil sepertiga daripada untung itu. Berunding dulu. Sah jadinya. Nah lalu dijalankan. Nah kayaknya apabila berhujung dibagi dua atau baginya sepertiga nama janakan kita sepertiganya gitu. Jadi kayak itu caranya itu nang sah cara kirat, cara bersyarikat, cara kerjasama berusaha tadi. Apabila dipatok berdahulu, aku harus seinilah kita mengatakan memberi itu kada sah kiratnya. Bila kada sah kiratnya, kada sah hukum jual belinya, maka kada sah jual, maka kada halal jual hartanya. Nah, jadi makanan kita ini perlu dijaga karena menyebabkan kita ini ibadat kita kulir dan kada diterima adalah diantaranya penyebabnya makanan. Kullu lahmin nabata minal haram fannar aula bih. Tiap daging nang tumbuhnya daripada makanan nang haram, maka api neraka nang akan memakannya. Jadi janganlah nang kaya apa barangnya, nang kaya apa kajis apalah kada tahu. Barangnya kada tahu, usahanya kada tahu. Dan seorang ini kada tahu berapa hitungannya, berapa ujungnya, kada tahu sama sekali. Nang didagangakan itu kada tahu apa barangnya, nang kedua pulang hujungnya berapa kada tahu jua, persetujuan kada ada jua. Ya tahu hujungnya kan persetujuan kalau disuruh bila sudah bersetuju kedua belah pihak hanya jalankan itu cara sah untuk kirat. Dan jika mengata ia akan barattuka waribhu bainana, artinya aku kiratkan akan dikau akan harta ini dan labanya itu antara kita berdua, niscaya sah kirat itu, maka jadilah labanya terbagi dua, tiap-tiap seorang setengah daripada labanya itu. Kan jadi berjanji deh. Bila kada tahu hitungannya berapa kita dapatnya, untungnya kayaknya separuh kah, sepertiga kah, kada berjanji pada dulu, kada dulu deh. Ada sah. Tapi keuntungannya ada ini kadang-kadang kada tahu keuntungannya berapa, tahu seitu aja dapat, kada boleh itu kada sah, kada bujur cara untuk fungsian berusaha secara hukum agama. Dan rukun yang ketiga, jadi rukun yang pertama tadi adalah tahu nang diunjuk apa? Pertama dulu kalau syaratnya orang hendak berfungsi bekerja sama berusaha, nang diunjuk itu emas atau perak atau duit. Nang kedua ujungnya diperhitungkan berapa ujungnya dan apa ujungnya, dan kedua keuntungan. Nah di situ di dalam keuntungan itu diadakan perjanjian berapa kita berbagi berdua ini, harus ada di kerjasama itu nang sepakat nang ketujuh.
Dan ketiga, rukun yang ketiga yaitu amal, yakni adalah amal berniaga bagi orang memperniagakan itu. Dan syaratnya bahwa adalah berniaganya itu jangan dipikirkan dengan ditentukan akan jual belinya pada suatu yang tertentu, seperti dikatanya jangan engkau beli melainkan mata bendang yang begini. Kayak itu caranya. Jadi kita jangan menentukan kepada orang nang beramal nang mengerjakan itu yaitu gawiannya, jangan. Pokoknya kita tahu duitnya aja diunjuk. Kalau bang ini kan harus ini, jangan disediakan. Ya ini adalah amal, artinya gawian berniaga itu gawian pekerjaan bagi orang memperniagakan itu. Akan itu disyaratkan, syarat-syaratnya bahwa adalah berniaganya itu jangan dipikirkan, maksudnya jangan disempitkan, jangan dibatasi. Bahasa kita. Dengan ditentukan akan jual dan belinya pada sesuatu yang tertentu, seperti dikatanya jangan engkau beli melainkan mata benda ini baginya. Jangan kayak itu. Yang penting itu kita pertama dahulu unjuk duit diunjuk atau emas atau perak. Dan kedua perjanjian bagian hasilnya. Dan ketiga jangan menentukan apa yang dijalankan usahanya itu. Jadi kayak misalnya situ ada kagawian, ada usaha, ujarnya kada ada usaha. Nah, aku ada duit 50 juta. Nah, aku serahkan lawan sampian, untuk menjalankan, untuk usahakan duitku ini nah. Tapi kita pabilanya berujung bagi dua. Ya Pak, akor kada, akor apa aja yang usahanya terserah ikam nang mana nang nyaman, nang mana ikam nang hendak asal halal aja. Apakah? Jadi kayak itu syaratnya. Dan lagi jangan ditentukan akan waktu berniaganya. Seperti dikatanya jangan engkau berjual dan membeli melainkan pada bulan-bulan atau melainkan pada hari bulan, maka adalah syarat yang demikian membatalkan akan kirat. Kayak itu kada kawai jual sekalinya pulang. Apa misalnya nala duit 50 juta jalanakan, usahakan dengan masa sebulan. Jangan. Kada boleh betanto, kada diperbolehkan menentukan waktunya, dan kada diperbolehkan menentukan usahanya. Tapi disyaratkan menentukan pembagian hujungnya. Enak. Kan kita ini saunjuknya kadang-kadang. Ini bagi kita yang memiliki duit. Tapi kalau bagi orang yang mampu usaha, ini menentukan. Kada masalah. Ya tadi kayak tadi, aku jinya ada pesanan nyor duit kada ada, kayak apa? Itu kan nang berucap tadi adalah nang mengerjakannya. Memang sudah ada usaha. Ini nang kikinya kada ada sama sekali lagi jalan usaha, kita nang menentukan usianya kada ahli di situ. Usianya kada mengerti, usianya kada paham di usaha itu. Nah, malah hasilnya rugi ya kan? Kasihan. Jadi apa inya nang bisa, apa inya nang mengerti caranya. Yang penting halal. Demikianlah disebutkan oleh Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Dan menambahi pula oleh setengah ulama akan rukun yang keempat itu sigat, yakni ijab dan qabul, seperti yang telah terdahulu pada bicara jual beli. Seperti mengata orang yang punya harta itu bagi amil, maksudnya yakni bagi orang yang memperniagakan akan harta kirat itu, fa'aradtuka fi kada ala anna riha bainana. Artinya aku kiratkan, aku unjukna duit lawan sampian untuk menjalankan duit ini, untuk mengusahakan duit ini di dalam sekian daripada harta atasku, akan dikau dalam sekian daripada, artinya sejumlah ini atas harta, bahwasanya labanya itu antara kita berdua. Maka menjawab amil itu, qabil tuhu, artinya aku berterimalah, aku terimalah akan dia. Atau mengata orang yang punya harta bagi orang yang mengamalkan akan harta kirat itu, amal tukapi kada ala anna ribha bainana, artinya aku amilkan, aku kerjakan akan dikau dalam sekian daripada harta ini, atas bahwasanya laba itu antara kita berdua, maka menerima oleh orang yang memperniagakan akan harta kirat itu. Qabil tuh, artinya aku terima akan yang demikian itu, atau barang sebagainya.
apiknya adalah aturan agama itu kayak bicaranya. Jadi kalau kita hendak usaha kerjasama, pertama tadi nang diserahkan lawan nang akan menjalankan ini emas, perak atau duit, nang kawan dijadiakan, nang kawan dijual beliakan, nang kawan digunakan untuk jual beli. Dan kedua bicarakan dahulu pembagian hasil keuntungannya. Dan ketiga jangan menentukan daripada apa yang akan diusahakannya, dan kita nak ampun duit jangan menentukan apa yang diusahakannya, dan jangan sampai membatasi waktunya jangan dibatasi. Nah, tiga syaratnya. Adapun sebagian ulama mengatakan menambahi pulang lebih bagusnya itu diakatakan. Kayak apa akadnya? Nah, ujar nang berisi duit nenek, aku serahkan akan sampian hartaku 50 juta untuk digunakan urusan bisnis atau urusan usaha. Nang kaina kita hasilnya berbagi dua. Ujar nang menyahut nang ujar mengikuti duitnya menjalankan bang ulun terima duit pian selama banyak 50 juta untuk ulun usahakan kena nang kita kena berbagi dua hasilnya. Ku kabil ujar aku terima ujar nang ini pula. Han jarang sudah kita nang menggawi-gawi. Jarang. Itu kalau hendak kerja sama nang sesuai aturan agama itu. Dan rukun yang keenam amil yaitu orang yang memperniagakan harta kirat itu bermula syarat pada milik itu yaitu barang yang disyaratkan pada muwakkil. Orang nang berisi harta itu barangnya sama disyaratkan pada orang nang mendapatkan muwakkil, dan disyaratkan pada amil itu yaitu barang yang disyaratkan pada wakil. Syahdan. Manakala sah akad kirat itu maka jadilah tasrif orang yang mengamalkan akan harta kirat itu seperti tasrif wakil. Maka seguyanya ia memeliharakan daripada sesuatu yang membawa kerugian, dan tidak harus bagi amil itu berjual dan membeli melainkan dengan tiga syarat yang disyaratkan bagi wakil itu. Jadi bujur-bujur pulang nang menjalankan ini jangan saka hendak. Bujur-bujur nang menjalankan ini diperhatikan harta duit orang nang dijalankan ini nah. Jangan sampai kalau bisa merugiakan ampun duit, jangan sampai menghabiskan ampun duit, dijaga bujur-bujur, diperhatikan bujur-bujur, diurus bujur-bujur usahanya. Nah, itu syaratnya. Jangan sekehendak tantangan kada harta seorang. Hendak dijalankan, hendak kada, hendak berdiam aja, hendak berdagang, kada boleh. Kada boleh. Harus bujur-bujur seorang dapat amanah kalau sudah. Dan membeli manikan dengan tiga syarat. Syah dan manakala sah seperti tawakil maka sungguhnya meliharakan daripada sesuatu yang membawa kepada karunia itu tidak harus bagi amil itu berjual dan membeli manikan dengan tiga syarat bagi yang wakil itu. Pertama dengan taman yaitu misalnya ini dengan harga seumpamanya. Jangan malarangi pada diurang karena kepayu. Atau jangan memurahi pada orang karena rugi. Sian apa duit? Kada payo kasihan apa duit? Rugi, kasihan juga apa duit? Maka tiada harus ia menjual dengan rugi yang tiada patut pada adat. Ada boleh berdosa. Kalau kita menjalankan usaha duit orang, lalu rugi orang tadi, kita menjalankan ini berdosa apabila kita kurang perhatian. Dan kedua dengan tunai maka tiada harus ia menjual dengan bertangguh, maksudnya berhutang. Diurang dihutangkan jangan. Dan ketiga dengan nakat ini harga yang berlaku pada negeri yang tempat menjual itu. Jadi sesuai dengan harga yang dijual di daerah itu. Dan harus salah satu daripada keduanya itu memsahkan akan akad kirat itu manakala dikehendakinya karena akad kirat itu akad jaiz daripada dua pihak milik yaitu orang yang mempunyai harta dan pihak amil itu orang yang mengamalkan akan dia bisa saja diubah. Maka apabila memsahkan akan akad kirat itu oleh orang yang mempunyai harta itu padahal adalah harta itu sekalian nakad telah jadi yakni telah emas atau perak yang asal harta kirat itu maka yaitu telah nyata jalan membahagi akan yaitu
Dan jika ada sekaliannya itu mata benda perniagaan, padahal tiada di dalamnya laba, maka dipulangkan mata benda perniagaan itu kepada orang yang mempunyai harta itu. Maka tiada diberati akan orang yang memperniagakan akan dia itu, menjual akan dia supaya memulangkan akan harganya itu kepada orang yang mempunyai harta itu. Misalnya nang mendagang akan ini, kita munjuki duit kan orang 50 juta ditukarakannya misalnya ke sapi, sakanya sapi itu kasih payuan, maka boleh dia mengunjuk sapi nang harga segitu walau kada menjadikan asalnya kita munjuki duit kalah lalu tukarakannya ke sapi sudah, lalu kita menarik duit dikit sadang udah enggak ada sing hujungan ini langsung sudah medagang. Nah lalu inya memulikakan inya kada payo kayak apa unjuk sapinya tuh aja kada disyaratkan inya mau mengembalikan kepada duit nang asal tadi. Yang penting kayak itu jadi barangnya, yang penting hartanya yaitu tadi. Dan jika ada di dalam mata benda perniagaan itu laba, maka lazim atas orang yang memperniagakan itu menjual akan sekadar modal harga kirat itu. Menang misalnya di situ ada untungnya kada payo mun harga 5 juta misalnya, padahal modalnya 4 juta aja, modal 4 juta nang mendagangakan ini hendak 5 juta asing payuannya, sedangkan ampun duit hendak mengambil seduit sadang ninya kita pakai duitnya. Nah lalu kayak apaan? Wajib menjual dengan seadanya yang biasa tadi, biar kada berujung, yang penting belikan duit orang. Itu wajib menjual nang jadi duit tadi, karena di situ ada duit orang nang kawa sempurna dibelikan apabila kada hendak mengambil ujung menjualnya tadi. Adapun nang tadi mun dijual bisa rugi, ada bisa kada payu lalu, maka itu jual unjuk seadanya kayaknya. Dan laba menjadi laba bersekutu, dan ada mata benda perniagaan yang punya harta, maka tiada diberati orang yang meniagakan menjual akan supaya memulangkan akan harga itu kepada orang yang punya harta. Dan jika ada dalam mata benda perniagaan itu laba untung dari hasil jum, atas orang yang memperniagakan itu menjual akan sekadar modal harga kirat itu supaya beda antara modalnya dan labanya, maka jadilah laba itu bersekutu antara orang yang mempunyai harta itu dan orang yang perniagaan akan dia itu jual. Dan apabila sampai kirat itu setahun, maka wajib diketahui akan harga mata benda perniagaan itu supaya mengeluarkan ia akan zakatnya. Dan jika nyata labanya, maka wajib atas orang yang perniagakan akan dia memberi zakat akan kadar bahagiannya itu daripada laba itu, karena telah memiliki akan bahagiannya dengan nyata laba itu. Apabila sudah mesti sudah jaka misalnya baju nih berapa selambar, itu penjualan sudah harga baju ini 50.000 selambar, mun modalnya 50.000 25.000 aja Pak. Modalnya 25.000, cuma nyata payo 50.000. Itu modalnya 25.000 aja, cuma nyata payo 50.000. Maka wajib menghitung zakat nang nyata payu tadi berapa. Jadi hitungan zakat jangan menghitung modalnya tadi, hitunglah lawan harga penjualan nang nyata payunya. Lain jakanya, lain kan ditantun jar. Misalnya ujungnya 25.000, berapa ikan menjual? Lalu ujar nang menjual ini macam-macam harganya aja. Modal 25.000 nih, kadang-kadang payo 30.000, kadang-kadang payo 40, kadang-kadang payo 50.000. Ambil nang biasa payo aja berapa? Nang kebiasaan payo, nang nyaman jualannya tuh berapa? Untungnya berapa? Nang biasa nyaman menjualnya, itu mah itu. Menang misalnya berapa aja kan menjual 100.000. Tapi itu jinya dalam 100 buting toh, sebuting itu nang 100.000 ujungnya. Nang lain kada paling 10.000, ujungnya paling 20.000. Ambil nang terbanyak nang kebiasaan, karena di situ kayak dihitung sudah ada harta seorang dalam untungnya. Nah, jadi jangan menjual modalnya itu, jangan menghitung modalnya, jangan. Kecuali barang itu nyata kada payo. Nyata kada payo. Misalnya kita berdagang sandal. Sandal kita nih kada payu lagi, dagangan kita nih kada payu lagi, sandal itu dagangannya kada payu lagi. Kenapa jadi kada payu lagi? Sadang udah menjual kemana-mana nih kada payu. Nah, minta jajah akan ke orang, kemana-mana kada payu, karena orang lain sudah wah ini modelnya wah ini lain sudah.
Lalu kada payu lagi di kita hendak menjakatin itu apa? Hitung modalnya aja. Karena di situ kita kada kau diharap untungnya nang harga modal aja kada payu. Harga modalnya aja kada payu, apalagi hendak berujung. Karena orang masanya lain, itu harga tukarannya aja. Tapi kalau nyata berujung itu, maka ya tadi nyaman jajar jualan memang kayak itu adatnya sudah. Harganya memang 50.000, pasarannya 50.000. Walau modalnya salawi tadi, maka hitung nah harga pasaran berjual tadi. Jangan menghitung harga modal dan jangan menghitung nang jarang berujung itu. Jangan. Kan kalau bagus kalau agama itu aturannya banyak rejeki, banyak berbagi. Ada menantu rejeki sedikit saja, jadi kada bersangkalan. Ini bacaannya dalam kitab sini gitu bacaannya. Padahal tiada di dalamnya laba yang dipulangkan mata benda. Dan jika ada mata benda pada bandingan selama sudah mencukupi beda-beda setahun supaya mengeluarkan akan zakat. Dan apabila sampai kirat itu setahun, kita menyerahkan duit kan orang tadi pas setahun, maka wajib diketahui akan harga mata benda perniagaan itu. Berapa harga barangnya itu tukarkan tadi jadi barang berapa itu harganya supaya mengeluarkan ia akan zakat. Dan jika nyata labanya apabila pasti berujung itu, maka wajib atas orang itu memperniagakan akan dia. Maka atas orang wajib atau orang yang memperniagakan akan itu membayar zakat atas kadar bahagiannya daripada laba itu. Berapa? Mengeluarkan zakat namanya dihitung nang sejumlah berujung tadi Pang, karena pasti kayak itu jualannya lah. Karena telah memiliki ia akan bahagian dengan nyata itu laba. Nyata Bang bacanya nang nyata. Barang kada nyata itu kada termasuk dihitung di situ. Dan tiada akan kadar bahagiannya dan laba itu. Tapi nang nyata kada payu lah. Menang kada payu hari nang pas berhitung itu ada lah ya. Ini sadang sudah diarahkan kemana-mana. Tapi salah lah orang nama hitung nang kaya ya kada usah gin rata aja hitung nang berujung aja sama nang kada payu nang payu kah nang kada payu kah hitung berujung aja salah lah kada itu bagus benar. Gugur ke sedekah jadinya apabila kada support itu gugur sedekah jadi bagus saja. Kalau berzakat itu kada apa-apa lebih daripada sembahyang. Sembahyang misalnya 4 rakaat wajib sudah, lalu asa rajin benar, asa hendak benar pulang tambah ya 5 betul. Ada sah. Tapi kalau zakat berapa? Misalnya kita mengeluarkan zakat, kita wajib mengeluarkan zakat 15 juta. Labihan aja. Kalau ada nak ada, bagus benar. Hukum sedekah jadinya. Ada salahnya itu. Bagus benar. Jadi nang bagus baik dihitung semuaan aja, dihitung berujung aja, dihitung waktu menjual atau berapa, kebiasaan berjualnya. Jadi jangan nang bagus tuh jangan menghitung nang payu karena kada payu, jangan menghitung modal, jangan menghitung langsung lawan ujungnya aja. Yang paling bagus. Kalau nang nyata payu tadi itu wajib bujur supaya kita bujur-bujur harta itu mendapatkan kehalalan dari Allah. Karena harta halal itu akan menyebabkan kita menjadi orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi alhamdulillah pada hari ini kita kedatangan tamu Al-Habib Ahmad bin Abdullah bin Abu Bakar At-Tashabsyi. Alhamdulillah beserta sepupu beliau yaitu Habib Abdullah Al-Habib Abdullah bin Umar bin Zegab Al-Habsyi. Nah, jadi beliau ini salah seorang daripada cucu sama berdua nih. Karena Abah Habib ini kakak oleh Mama Habib itu nah. Jadi sama pada anak Kuitan Sidin ini sama pada anak Habib Abu Bakar At-Tashabsyi. Habib Abu Bakar At-Tashabsyi itu beliau asalnya orang Hadramaut, hijrah ke Makkah, pindah ke Makkah. Jadi guru dulu orang yang diberikan Allah kemuliaan dapat makam pangkat kutub. Nah, jadi sesudah Kai Sidin itu meninggal, Kai Sidin itu berisi anak lalaki seikung aja di Abah Habib nih. Ngaran Sidin Habib Abdullah At-Tashabsyi.
Abah Sidin ini imbah sudah Abah Sidin itu meninggal, imbah sudah Habib Abu Bakar meninggal, Habib Abdullah Abah Sidin ini di rumah aja spesial meneruskan apa-apa yang biasa dikerjakan oleh Kai Sidin. Anak lelaki seikungannya. Jadi apa-apa yang dikerjakan, yang diamalkan, yang digawi oleh Kai Sidin, Abah Sidin menyambungnya. Nah, alhamdulillah Abah Sidin itu pernah ke tempat kita di sini juga. Alhamdulillah Abah Sidin ini Habib Abdullah, alhamdulillah sempat ke tempat kita sini. Sesudah 10 tahun sebelum ke tempat kita ini, kasa kumpul bahari ke tempat guru kita. Jadi tahun kalau pada salah tahun 96 Abah Sidin ini kasa kumpul dulu ke tempat guru kita. Waktu hendak datang Abah Sidin ini luar biasa, guru kita gembiranya, senangnya. Sidin beberapa pengajian dulu mengisahkan bahwa ujar Sidin, kita alhamdulillah akan kedatangan tamu besar, tamu mulia, yaitu anak seorang wali kutub dari Mekah ya Sidin. Istilah benar Sidin menyambut Abah Sidin ini dulu datangnya. Kalau kada salah waktu itu motor aja Sidin, motor hanyar ambilik. Waktu itu zaman motor Sidin Mirsi 250 juta kan dari nukar. Motor aja Sidin hanyar menyambut kedatangan Abah Sidin ini. Karena anak daripada seorang wali kutub. Anak wali pulang meneruskan pulang cara-cara kuitan. Nah ini nang perlu bagus benar tuh diurang karena orang-orang habaib ulama-ulama itu kebanyakannya orang kada jauh dari kuitan. Jadi apabila kuitan meninggal kada putus cara dan gawian itu. Jadi diurang sir dan madatnya itu terus-terusan mengalir. Nah di situ nang kada gugur banyu itu kecuali ke sekitarnya. Kada gugur poh apa ngarannya buah itu kecuali nah kamananya ke bawahnya itulah. Ada gugur kamana kecuali. Tapi itu nang bujur-bujur menyambung cara-cara orang-orang Tuhannya. Kayak macam di Solo. Di Solo bahari Habib Alwi. Habib Alwi anak Habib Ali Al-Habsyi. Habib Alwi itu anak Habib Ali Sahibul Maulid pengarang Al-Habsyi. Kayak apapun cara-cara berpakaiannya, cara berpakaian, cara beramal, cara menghadapi orang, cara menggunakan harta, cara majelisnya, cara apapun yang dikerjakan oleh Habib Alwi mengikuti cara Abah Sidin yaitu Habib Ali Sahibul Maulid. Oleh karena itu waktu Habib Alwi ada di Solo itu habaib nang hebat-hebat datangan ke sana. Habib Abu Bakar Gresik datang. Diam di situ Habib Abu Bakar Gresik sampai baulah masjid di Solo itu ngarannya Masjid Segap. Daripada saking rajinnya ke Solo nih. Nah, Habib pokoknya ulama-ulama habaib nang wali-wali juga bahari dari Jawa datangan ke sini. Kenapa? Karena ini anak guru nang meneruskan cara guru. Otomatis sir dan madat guru ini ada di sini. Karena kada merubah. Aulia dulu banyak diam di Solo tuh. Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Segaf lawas pernah berapa sampai sebulan berapa di Solo. Keluarga Habib nih ada di Solo dulu. Karena di situ ada pancaran daripada wadah daripada sir dan madatnya Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Adanya Habib Ali. Nah, Habib Alwi ini bisi anak, banyak anak Sidin. Di antaranya yaitu Habib nang panuhannya Habib Anis. Nah, Habib Anis ini kada bejauh pada kuitan. Kada bejauh pada kuitan. Mulai Sidin lahir hidup lawan kuitan sampai kuitan meninggal. Makanya Habib Anis nih, anak panuhannya di Indonesia. Ada anak Habib Alwi nang di Hadramaut ngaran Sidin Habib Ahmad.
Nah, Habib Ahmad ini apabila datang ke Solo, berjalan kada mau berdahulu pada Habib Anis. Kenapa? Jadi ini ada kurang tua baharilah, ada orang soleh ini. Ujar Habib Anis, pian kai jangan kai ini, ulun supan dipandang orang, kain ulun kada beadab lawan pian. Berdahulu pada pian berjalan. Ada pantas ulun ading pian kada pantas pian di belakang ulun kada pantas. Ujar Habib Ahmad, ikamnya aku kada memperhatikan orang terserah menilai kita. Yang penting aku menjalankan adat ikam berdahulu ini karena aku menghargai ikam berkumpul lawan abah. Adapun aku kada sampai berkumpul lawan abah. Bujur kakak tapi kada berkumpul lawan koitan. Bujur ading tapi berkumpul lawan koitan. Lain pulang di orang pandang. Orang soleh itu sama-sama menghargai, menghormati. Aduh, saya ditakuni lagi di mana belajar dosa lagi. Mun orang tah kuitan orang alim, kuitan orang tuh alim, soleh, apalagi wali, siang malam orang di situ. Ada mungkin nah orang tuh ada tahu apa-apa. Ada ini kita ini pintar mengintingkan orang kadang-kadang, pintar meremehkan orang. Bujur aja itu bubuan wali itu bujur anu saleh, tapi pasti bilang belajar meniru kalah oh. Nah, itu kada paham arti madat, arti sir itu kada paham. Di mana jalurnya di situ. Nah, jadi Habib Alwi bisi anak. Habib Anis kada bejauh beda kuitan. Nah, Habib Alwi meninggal diteruskan cara-caranya hidup cara-cara hidupnya Habib Alwi ini diteruskan oleh Habib Anis. Cara bergaulnya dengan orang, cara menghadapi orang, cara majelisnya, cara beramalnya, cara beribadatnya, cara menggunakan hartanya, semuaan di situ dapat. Makanya dahulu Habib Anis ditokohkan sebagai tutuhaknya habaib atau dzurriyyat Rasulullah. Orang-orang yang ada di mana-mana pun datangnya ke sana. Padahal ini murid, padahal ini ta'anom. Padahal ini ta'anom zaman dahulu sewaktu menggantikan menarusakan abasin meninggal itu Anis lagi muda aja. Ada tuh hal lagi. Anom aja. Nah, karena ini memandang, ini memegang sirnya kainnya, karena ini memegang sirnya madat daripada kainnya, datangkan tua-tua nang di luar negeri dari. Pabilanya Indonesia, kandangannya Solo. Abdul Qadir bin Ahmad, Habib Ahmad Masyurah Haddad. Termasuk pertama datang Habib Umar bin Hafiz di situ. Pokoknya aulia Habib Syatri ke sana. Kenapa? Padahal Habib Anis ini kada pernah belajar di Hadramaut. Habib Anis ini kada pernah belajar sekolah memondok di Hadramaut, kada pernah. Tapi ini nang bujur-bujur beparak mengikut menggiring daripada abahnya, nang abahnya menggiring kepada abahnya sampai kepada Rasulullah. Nah, kayak itu cara-caranya orang dahulu. Nah, termasuk kayak di Habib nih. Abah Sidin Sidin meninggal, Abah Sidin kada kemana-mana meneruskan cara-caranya itu pulang-pulang. Nah, Abah Sidin meninggal, Abah Sidin pulang, bisi anak Saikong Sidin ini aja laki. Saikong ini aja laki. Nang lain bibinannya juga sama pada Abah Sidin gitu juga. Nah, Abah Sidin meninggal, Sidin ini pulang kada. Sidin ini pulang menunggu rumah situ. Sidin ini menunggu rumah situ pulang dan apa-apa cara Abah Sidin gak bisa laksanakan Sidin. Ingat bahari kita alhamdulillah sampat Pak. Tahu ada Abah Sidin alhamdulillah sampat juga ke sini. Abah Sidin sembahyang baju sini enggak pakai baju sembahyang. Abah Sidin bemik sembahyang sini bemik juga. Jadi apa nang diturut-turuti menghadapi tamu Abah Sidin hidup di Garut lupa macam-macam mengikuti kayak itu juga. Meulah teh caranya sampai bolah tehnya aja nuruti Abah Sidin juga. Pokoknya cara orang-orang tuanya ditiru. Kan kayak itu orang-orang susun orang-orang. Nah, Yasin menuruti cara abahnya. Dan Sidin berkisah. Ujar Sidin, Abah Sidin meninggal di Hadramaut. Imbah ziarah Nabi Allah Abah Sidin meninggal. Ziarah Nabi Allah bulan Rajab. Di syahr Rajab. Ziarah Nabi Allah. Habis ziarah Nabi Allah Abah Sidin meninggal. Tapi sebelum ziarah Nabi itu Abah Sidin ini ziarah ke kubur pakaian Abah Sidin Datu Sidin kan Sidin Habib Ahmad bin Abdullah bin Abu Bakar bin Abdullah.
bin Abdullah. Nah, Habib Abdullah ini kuburnya di Zambal. Di Zambal. Jadi sebelum ziarah Nabi Hud, Abah Sidin ini ziarah ke kubur pakaian. Ke Zambal nih, ziarah ke kubur pakaian. Lalu lawan nang tukang jaga kubur situ ujar ka Sidin ini tulung pang berasiakan kubur kai ko. Tolong berasiakan kubur kai ko. Ujar nang panjaganya kenapa? Biar ya sudah. Seadanya aja kayak itu aja. Kada geus berasiakan, memberasiakan. Ternyata imbah ziarah Nabi Hud, isoknya tulak ziarah Nabi Hud, bulik di ziarah Nabi Hud, sakanya Sidin meninggal dan dikubur di situ. Salubang lawan kai dan sangaran lawan kai. Tapi Sidin sebelum Abah Sidin berangkat ke Hadramaut ada juga isyarat bahwa Abah Sidin itu anak meninggal. Abah Sidin sigar. Sebelum berangkat ke Hadramaut Abah Sidin ini sehat. Kadang kalau dilihat fisik, dilihat awak, kada cager meninggal. Lalu waktu hendak berangkat ke Hadramaut, padahal jam pesawat ini mepet. Lalu babai hendak tulak, berdiam dulu, ambilkan kitabnya. Kitab itu ambilkan, juputakan kitab itu. Jar Habib nih, ini bahaya waktu pian. Anu sudah mepet pesawat. Waktu pian berangkat ke pesawat nih mepet sudah. Kada aja saya ambilkan kitab. Ambilkan kitab nang ditunjuk Sidin tadi, diambilkan kitab. Buka di Sidin halaman. Babaya diambilkan kitabnya tadi diambilkan, dibuka dibaca kitab. Sekalinya di situ ada, lalu dibaca, babaya dibuka. Sekalinya pas yang dibuka tadi pas bacaannya orang-orang saleh itu, orang-orang wali itu, orang-orang saleh perhatiannya orang-orang saleh, orang-orang wali apabila meninggal lebih kuat perhatiannya daripada sewaktu hidupnya. Bisa membaca itu tutup aja Anda tulak sih. Habib ini kada mengerti juga sih. Apa aja sih isyaratnya itu? Sekalinya beberapa hari kemudian ada kabar Abah meninggal. Nah, jadi jangan itu mahabarakan sudah, jangan khawatir, jangan bingung kena bahwa perhatian nang mati itu sudah meninggal itu lebih daripada sewaktu nang hidupnya. Itu tak caranya. Jadi alhamdulillah kita sempat bertamuan, alhamdulillah sempat ke majelis kita nih, alhamdulillah. Kada macam Mbak sudah membaca kitab tadi dan kitabnya itu kada benar-benar dikiri kada. Kalau misalnya kayak Nabi hendak kada, rupanya waktu hendak berangkat ada isyarat langsung ambil kitab itu baca langsung bacakan ke anaknya bahwa di bacaannya ini bahasa kitanya nih bacaannya orang-orang saleh, orang-orang wali itu apabila sudah meninggal lebih kuat perhatiannya daripada sewaktu hidup. Tontong bacaannya sedikit tadi, Anda kayak sudah tulak, bingung ya apa ini maksudnya Abah ini jadi baca kitab, maksudnya ada waktu baca kitab dan waktunya mepet pula, tapi kayak penting benar. Sekalinya itu isyarat bahwa Sidin hendak meninggal. Nah mudah-mudahan Sidin ini, jangan kedatangan Sidin ini selalu dinadrah diiringi oleh Abah Sidin, kai-kai Sidin, nang wali-wali itu nah, supaya kita dapat berkahnya. Itu sejarahnya ini. Sampai wayah ini rumah Sidin nang di Indonesia dia rumah kai Sidin guru kita dulu guru kita Sompol luar biasa hubungannya lawan Sidin lawan kai Sidin ini luar biasa. Setiap ada orang nang bepadah hendak ke Makkah dari tahun kuitan Sidin hendak belajar ke Makkah bepadah lawan guru Sompol. Waktu ada kayak Sidin nih, ujar guru jangan sampai kada datang ke rumah Habib Abu Bakar karena itu kutubnya sih. Nah, jadi alhamdulillah, mudahan kita bersambung dengan dzurriyyat Sidin, bersambung kepada ajidat dan atau datu kai Sidin. Karena kita tahu melihat cara-caranya itu sesuai dengan cara-cara Abah Sidin, yaitu kita mungkin kayak itu cara-cara, kayak itu orang-orang habaib ulama-ulama aulia itu mendidik anaknya, anak cucu Sidin supaya jangan sampai sia-sia apa yang sudah dirintis Sidin. Di mana-mana kayak itu Kak, Hadramautnya kah di mana kah?
karena orang belajar hidupnya siang malam belajar. Kita lah misalnya belajar kepada guru, kita belajar hari-hari belajar, paling berapa jam kita belajar itu. Kalau orang yang di rumah ini siang malamnya melihat hal kuitannya, siang malam belajar hitungannya kuitan. Jadi kita belajar 10 tahun, kita belajar 10 tahun, orang misalnya kita belajar 10 tahun aja, behimat 10 tahun, orang anak-anak tuan guru itu belajar bebayanya, tapi nya umuran lon siang malam harap itu. Nah, jadi itu sir dan madatnya orang saleh nang jelas itu terpancar kepada orang-orang nang memang meneruskan cara-caranya itu, murid-muridnya apalagi dzurriyyat-dzurriyyatnya itu. Makanya guru Sompol dulu apabila ada tamu sidin kada sekadar memandang kepada orangnya, tang pandang sidin ke atasnya, pandang sidin ingat dari apabila ada orang itu Habib Taufik, itu Habib Taufik Pasuruan beilang kita waktu ada kita namanya menyaksikan dulu, kita menyaksikan dulu. Habib Taufik ini pertama datang ceramah ke Banjar, bawa kawilang ke rumah guru. Dia guru Sompol. Pas bulik ini disiden siapa nih nang mau undang nih siapa? Tolong disin perhatikan, tolong perhatikan. Ini orang besar, ini orang hebat disiden. Kenapa? Sini bukan memandang sekadar habibnya, sekadar alimnya, tapi datunininya tuh siapa? Aulia-aulia. Nah itu lebih dimuliakan sidin. Itu caranya. Mana habib, mana alim, mana soleh orang. Nah, jadi itulah caranya madat dan berkah dan. Nah, kemudian nadrahnya orang saleh itu jangan luas. Pandangan kasih sayangnya orang saleh itu luas. Bukan sekadar kepada nang sakit orang nang ditujunya itu bisa mencakup kepada orang-orang yang ada hubungan dengan itu. Bisa. Nah dan harus bagi amil itu musafir. Ajar kita alhamdulillah kedatangan sidin. Alhamdulillah sudah beberapa kali ke sini. Mudahan sini senang aja dah. Ini kayaknya orangnya betuha, ilmu babanya, ilmu bertambah kuat, ibadah sin bertambah kuat. Nah datunin di sini banyak apa? Tetap menjaga sidin, perhatikan sidin. Nah sidin hebat kita tompak juga karena apa? Karena kita ada hubungan karena dan baik-baik. Jadi kada rugi kalau kita telah sama yang kita telah mematuhi, membaiki orang yang mengaji ilmu agama itu kada rugi. Kita nih berbuat baik kepada orang yang menuntut ilmu agama kada rugi. Kita beri duit kadang-kadang beri makani, kita beri makani atau beri duit kepada orang yang menuntut ilmu agama itu kada ada rugiannya. Seandainya kada jadi tuan guru, seandainya itu kada jadi tuan guru, sekadar inya seorang aja bisa beribadat lantaran inya mengaji tadi tetap sudah dapat untungnya kita. Berapa inya beribadat itu kita dapat pahalanya. Apalagi inya kalau sudah jadi tuan guru. Oh berapa pula inya bisa menyebabkan orang sadar. Berapa kita dapat pahala gara-gara kita baiki tadi ada kebaikan lain. Kemudian pulang inya misalnya inya beramal seorang, kemudian sudah beramal seorang inya mengajar dapat pahalanya. Sampai termaktub tercatat inya sebagai orang namanya syahid. Kawa pulang beri syafaat di situ. Tinggal alim aja sudah beri syafaat, apalagi syahid matnya meninggal dalam keadaan mengajar, masih dalam waktu hendak mengajar, sibuk mengajar meninggal syahid. Jadi dua. Nah, jadi orang yang membaiki, orang yang berurusan lawan ilmu agama itu makin bahagia, makin untung terus. Makin ke akhirat makin untung karena bantuannya yang paling bermanfaat bagi orang-orang, bantuan orang wali, orang soleh, para nabi, para rasul dan orang-orang hebat itu yang paling bermanfaat tuh di akhirat karena syafaat bantuan. Syafaat yang mengangkat kita daripada celaka kepada keselamatan menang parlo. Nah, jadi yang bagus diperhatikan, yang dibaiki, yang diperhatikan, dibaiki, dimuliakan, dicari perhatian itu orang-orang yang soleh, orang-orang yang bisa beribadat, orang-orang yang katuju menuntut ilmu. Karena mereka itu semakin tinggi derajatnya, karena semakin hebat ibadatnya, semakin tinggi ilmunya, semakin mulia di sisi Allah, maka semakin untung kita mendapatkan syafaat mereka itu.
Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kepada kita kebaikan dunia akhirat, selalu menjauhkan kejahatan dunia akhirat, dan mudah-mudahan selalu mengabulkan hajat kita dunia maupun urusan akhirat. Alatiqnahu ila hadratin nabi al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah, Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri an-naffathati bil 'uqad, min syarri hasidin idza hasad. La ilaha illallah, Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarri waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. La ilaha illallah, Allahu akbar, walillahil hamdu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله، 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 لا إله لا إله إلا الله، 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 إلا الله، لا إله 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 إلا الله، إلا الله، لا إله 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 إلا الله، سيدنا محمد رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل عليه وسلم. وصل على سيدنا محمد، يا رب صل عليه وسلم. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العلي العظيم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. الفاتحة. الله يجعل لنا جمعا مرحوما وتفرقنا ببعد تفرقا معصوما، ولا يجعل لا منا ولا فينا ولا معنا شقيا ولا محروما. وكما جمعنا في هذه الساعة يجمعنا مرات وكرات في خيرات ومسرات وعواطف وألطاف بعد طول أعمار في جنات تجري من تحت الأنهار من غير سابقة عذاب، لا توبيخ ولا عتاب ولا حساب ولا عقاب، لا في الدنيا ولا في البرزخ ولا في الآخرة، بمحض الفضل والجود والكرم والامتنان. ويتوب علينا وعليكم وعلى جميع المسلمين توبة نصوحة يزكينا بها جسما وسرا وقلبا وروحا، ويكلنا وإياكم
مثل المعصية إلى عز الطاعة، من ذل الجهل إلى شرف العلم، ومن كل حالة دينية إلى كل حالة مرضية. ومن أوصانا وأوصاكم بالدعاء والأهل والأولاد والقرابات والمودات جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. إن الله لا يدع لنا ولكم لهم ذنبا إلا غفر، ولا هما إلا فرجا، ولا دينا إلا قضاه، ولا مريضا إلا شفاه، ولا مبعد إلا قربه، ولا عزم يريد زواج إلا زوجه، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة في أرض ولا في أصلح إلا قضاها ويسرها في خيرة وعافية. الفاتحة على هذه النيات وعلى من هو السلف الصالح، وعلى كل نية صالحة جامعة للخيرات الدنيا والآخرة، وإلى حضرة النبي. الفاتحة. الحمد لله رب العالمين. إياك نعبد اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد الأولين والآخرين والمدين رحمة ساكن يا أرحم الراحمين. اللهم إنا ظلمنا لك أنفسنا وأموالنا وأولادنا وحلمنا وارحمنا وحفظ شفا قلوبنا بذنوبنا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.